everyone, it's Jenny. Autumn is finally here in Korea, and today I'm heading out on a little getaway with my friend Dile, who I met in Bali. 여기 송돌걸 언니? 아 그래? 저기 엄청 빌딩 많은데. The weather looks a bit cloudy, but don't worry. Wherever I go, the sun always seems to follow me. After crossing the Yeongjongdo Bridge, we stopped by a charming Hanok-style cafe called Mokhyun, recommended by Dile. Look, the clouds are clearing, and the sun is shining bright. This peaceful spot is located on Yeongjong Island, about an hour drive from Seoul. 한국인은 절대 살이 타지 않지. 그럼요. 안 돼요. It's a favorite escape for Seoulites looking to unwind during the week. Dile brought along a beach umbrella and camping chairs, and we set up right by the tidal flats of the West Sea. 진정 좀 해줄래? 진정. 알겠어. 아니, 애가 진정을 못해. 아이고 그랬어. 아이고 그랬어. 신박한 빵 굽는 방법. 이게 뭐야? 신박한 방법. 바람을 막아요. 오 언니 약하게 해야 되는 거 아니야? 왜 말 안 해? 고객님, 네. 잠복 몇 개 넣어드릴까요? 얼마 맞죠? 많이 고기 맛이 많이 나는 걸 좋아하시나요? 아니요. 2개면 되지 않을까요? 2개 부족하지 않을까요? 저 2개면 괜찮을 것 같아요. 괜찮을 것 같아요? 네. 하세요. 안 먹어? 짱 맛있는데? 저기 We also enjoyed some frozen yogurt with berries while completely immersed in the view of the shimmering waves. As the tide came in, I dipped my feet into the water. There's this beautiful Korean word, yunsul, which means the glimmering ripples on water, reflecting sunlight or moonlight. The West Sea in Korea isn't ideal for swimming, since the water's not the clearest, but just wading in and enjoying the yunsul is enough to feel refreshed. Our neighbors camping next to us even shared some sweet Korean mandarins.
맛있어? 아. 바람이 너무 불어서. 그래. 내가 돌다가 내 얼굴에 앉으면 아니 이렇게 해서 네. 접어. 네. 접어봐. 접어봐. 저 끝에. 몇 번 더 해. 펴 이제 다시. 우와. 그래. 오. 자, 예쁘다. 바닥에 놓고 자기가 하는 게다 발 대고서 발 대고 사진 한 장씩. 너무 예쁘다. 감사합니다. 귀여워. 어머. 예쁘다. 아. 우와, 무늬가 생기네? 음. 와, 신기하다. 오. Before we knew it, the sun was setting, painting the sky in soft hues. 접시도 이거 다 이렇게 산 거지. 이거 너무 좋다. 귀엽지? 그립감이 딱. 따뜻하지? 와, 약간 쌀쌀한데 이거 먹으니까 진짜 맛있다. 그지? 이거야, 이마트? 응. 아, 언니 고기랑 그거 먹어봐. 진짜 맛있다. 이거 진짜 맛있다. 캠핑하니까 뭐든지 다 맛있는 거 같아. 소스 찍어 먹으니까 몇 배 더 맛있는데? 간장 소스도 맛있다. 나 아까 맥주 먹었잖아. 음. 해장이 된다 막. 못 살아. 아, 일단 이거 먹고 있다. 그러게 진짜 문이 닫히는 느낌이야. 구름이 움직이니까 그니까. 별이 움직이는 것 같기도 하고. 여기가 진짜 뚜렷해. 여기 얘네도. 그러게. 그리고 아까 되게 신기했던 게 여기 이렇게 구름이 이렇게 나 있었잖아. 맞아. 다리처럼. 그리고 이제는 이렇게 맞아. 닫히는 것 같아. 맞아. 그거 영화가 문 닫는 것처럼 연극. 같아. 그 노래 알아? 뭐? 연극이 끝나고 난 뒤. 알지? 어. 끝나고 난 뒤 따라라. 혼자 객석에 직녀가 이제 쉽게 가려고 하진 않네. 쟤는 뭘까? 끝까지 남아있는. 쟤? 견우. 갔어 쟤. 마지막 인사 이제 커튼콜. 앵콜. Gazing at the stars through the clouds reminded me of the Vega and Altair saga. It's kind of like the Asian version of Romeo and Juliet. The king of the heavens allowed his beloved daughter, the weaver girl, to marry the cowherd. But after getting married, they became lazy and spent their days playing instead of working. Angry about this, the king separated them, forcing them to live on opposite sides of the Milky Way, allowed them to meet only once a year. When the day came, they couldn't cross the vast Milky Way bridge and started shedding tears. Their tears overflowed into the Milky Way and poured down to the earth, causing a flood. A wise dove, worried about the flood on earth, convinced magpies and crows to build a bridge for them. Finally, the Vega and Altair reunited, and the floods on Earth stopped. Isn't that romantic? So, where's my Romeo, father? For Chuseok, one of Korea's biggest holidays, I spent time with my family and enjoyed our favorite foods.
One of the things I love most about living in South Korea is that I can have fresh seafood anytime I want. 엄마 하겠나? 너는 그냥 안 해보고서 하는 거는 내가 볼 때는 옳지 않다 이런 얘기는 거야. After dinner, I sat in the park and thought deeply about what love and family mean to me. Why has it been so hard to build something that everyone else seems to have so easily? The next day, I went to my go-to place to buy some fresh meat. 고양이가 깔끔해. 그러게요. 얘들은 저 모래 들어지도 안 하고 저 식물이가 한 번도만 안 해. 바꿔줘야지. 바꿔가지고 내가. 그랬어. 와, 이뻐 한다고. 이뻐 한다고. 자기들 기립 안 넣는다니까. 애교 장난 아닌데요? 얀. Let me show you how I make Korean beef tartare, aka 육회, at home. Take thinly sliced raw beef, add soy sauce, sesame oil, black pepper, sugar, sesame seeds, corn syrup, and lots of minced garlic. And that's it! Isn't that simple? 진짜요? 감사합니다. 네. You can also adjust the seasoning to your liking. I added extra soy sauce and corn syrup. And here's an easy Korean stew recipe. Score fresh pork shoulder and sear it until golden. Then add 2 heads of kimchi and rich beef bone broth. 김치찜 먹어봤어요. 김치찜. Throw in some green onions, and plenty of garlic and let it simmer for an hour. 신부님. 밥 할까요 제가? 네. 제가 밥 할게요. 네, 감사합니다. This dish is called kimchi-jjim, the soul food of all Korean people. Yeah. 이 11월부터 다시 이제 국지. 없어도 돼. 근데 밥 저 일부러 조금 했어요. 형님은 역시 따뜻한 맛을 좋아해요. 계피? This meal was a farewell dinner for Father John, who is embarking on a new journey. In YouTube, for sure. She did the how to prepare 육회. 우리 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘. 성성한 성령의 이름으로 아멘. 맛있게 드세요. 근데 저건 뭐야? 지금 뭐 하시는 거예요? 모르는 거였어요? 모르세요? Over this warm and bountiful table, we shared laughter and heartfelt conversations. 맛있다. 네, 요거 진짜 맛있어. 야, 너무 맛있다. 진짜 맛있다. 까지 않으리지. 무슨 위스키예요? 데브론? 이거는 같이 위스키. 오, 특이해 보인다. 이것도 로마에서 가지고 온 거. 맛있어. 이거 왜 이렇게 맛있지? I brought this one. Yeah, 이게 내가 멕시코에 그 멕시코 테킬라예요. 말고. 와, 말고. 멋있다. 이게 어떻게 홀슈예요? 브랜드가. 말고. 브랜드가 말고비예요. 오, 이거 되게 테킬라. 네, 테킬라. 에라두라. 짠. 에라두라. 네. 짠. 되게 반은 날아가. 재울 때. 나 아니야.
Father John has taught me so much during my healing journey, so I decided to ask him what love and family mean. I'll share his beautiful insights with you now. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리스 레저 스토베이 고승범 요한 신부라고 하고, 그리고 원래 한국에서 태어났지만 미국으로 이민을 가서 이제 거기에서 스토베이 입회를 하고, 그리고 나중에 미국에서 공부를 다 얼마만큼 마친 다음에 로마로 가서 신학 거기서 공부를 하고 로마에서 사제소품을 받았어. 이제 다시 사제소품을 받자마자 2011년도에 한국으로 와서 지금까지 쭉 12년 정도 한국에서 이제 사목 활동을 하고 지냈고, 이제 다시 로마로 가려고 해. 공부하러. 사랑이란 무엇일까요? 저희가 사랑을 무엇이라고 받아들이면 좋을까요? 사랑이라고 하는 건 내어주고자 하는 의지라고 이야기를 해야 되지 않을까 싶어요. 내어주고자 하는 의지. 근데 사랑은 사실상 우리가 배우는 거라고 이야기를 해야 될 것 같아. 우리가 하는 게 아니라 결국은 우리에게 먼저 주어지는 것. 거기에 따라서 사실상 우리는 베풀 수 있게 된다라고 이야기를 해야 되지 않을까 싶은데, 종교를 떠나서 흔히 이야기하는 게 저 사람은, 저 아이는 사랑을 참 많이 받은 것 같다. 왜냐면 그만큼 많이 나눠주니까. 많이 받은 사람이 또 많이 나눠줄 수도 있는 거군요. 신앙이라는 건 그런 면에서 하느님이라는 분은 우리에게 막 사랑을 강요하시는 분이 아니라 의무적으로 뭔가 꼬박꼬박 바치기를 원하시는 게 아니라 그런 것들 다 필요 없으셔 결국은. 하지만 사랑이신 분이기 때문에 뭔가 우리에게 먼저 내어주시는 분이시고, 우리가 그것을 받아들이고 그것을 이해를 하고, 우리 또한 그런 면에서는 나눠주기를 원하신다라고, 우리 또한 조금 더 그분을 닮아가기를 원하신다라고 이야기를 해야 될 거야. 사도 요한이 자신의 서간에서 하느님은 사랑이십니다라고 정의를 했다라는 것은 사실상 굉장히 충격적인? 지금은 우리가 너무 익숙해져 있기는 하지만 옛날 그 당시의 기준으로 보면 조금 충격적인 그런 발언이었다라고 오히려 이야기를 해야 될 거야. 적어도 인간들이 이해를 하기로는 그 당시에 우리가 그리스 신화나 로마 신화에서도 볼 수 있는 것처럼 신들이 사실상 인간에게 어떤 관심을 가졌던 건 아니었던 거지. 그리스도교가 그런 면에서 모든 사람들과 나누고자 하는 것은 이 세상을 만드신 분은 우리를 사랑하셨기 때문에 만드셨다라는 것. 그래서 사랑은 내어주는 것. 하지만 사랑은 우리가 먼저 하는 게 아니라 항상 우리가 먼저 받는 만큼 내어줄 수 있는 것이다라고 이야기를 해야 될 거야. 신부님 말씀 듣다 보니까 그게 바로 종교의 참 목적인 것 같기도 하네요. 종교는 결국은 우리가 신이 아니라는 것. 우리가 누군가에 의해서 만들어졌다라는 것을 의식적으로 드러내는 행위 아니면 현상이라고. 그렇죠. 결국 종교는 인간이 신이 아니다라는 것. 인간은 누군가에게 의존을 해야 된다라는 것. 이 세상은 인간이 원하는 대로 돌아가지 않는다라는 것을 결국은 드러내는 거니까. 근데 이제 종교마다 그렇다라면 인간이 신이 아니라면 신은 누구냐? 그 신은 어떤 존재인 것이냐? 그리고 그 신과 우리는 어떻게 관계를 맺어야 되고 어떤 사이인 거냐를 종교마다 이제 뭐 정의를 한다라고 아니면 뭔가 접근을 하려고 한다라고 이야기를 할 수가 있을 거야. 가족이 중요한 이유가 뭘까요? 가족을 왜 저희가 꾸려야 하는 걸까요? 가정을. 가장 기본적인 그런 차원에서 시작을 한다면 인간의 번식을 위해서. 하지만 단순히 인간에게는 가족을 꾸리는 건 번식을 위한 그런 수단만은 아닌 거지. 사실 누군가와 깊은 관계를 맺는다라는 것은 그만큼 우리의 삶을 풍요롭게 할 수 있다라고 이야기를 해야 될 거야. 아까 사랑이 무엇인가에 대해서 이야기를 할 때에도 결국 우리는 먼저 사랑을 받지 않으면 사랑을 베풀 수 없는 것처럼 살면서 누군가 의미 있는 사람을 만나는 것은 결국은 우리의 삶을 그만큼 풍요롭게 만든다라고 이야기를 해야 될 텐데, 그게 사랑이라면 중요한 거는 사랑할 때마다 우리에게는 희생이 요구가 돼. 사랑한다라는 것은 내가 누군가를 선택을 한다라는 거고 또 그 사람과의 삶을 선택을 한다라는 건데, 그 삶을 선택을 하면 사실상 다른 뭔가를 우리는 포기할 수밖에 없다라고 이야기를 해야 될 거야. 우리는 항상 이게 나을까 저게 나을까 계속 이제 저울질을 하면서 선택을 하게 될 텐데, 그런 면에서는 결혼을 하는 것도 사람마다 다 때가 있을 거고, 또 가장 중요한 거는 사람마다 그 사람에게 맞는 삶의 동반자가 있다라고 이야기를 해야 되지 않나 싶어. 그리고 어떻게 보면 찾아야 되는 거고. 또 신앙적인 어떤 그런 차원에서 이야기를 한다면, 만약에 하느님께서 이 세상을 만드셨고 인간을 사랑으로 만드셨다라는 것을 우리가 그런 가정 하에 이야기를 한다면, 가정은 어떻게 보면 하느님의 모습을 드러내는 이 세상에서 그런 현실이라고 이야기를 할 수가 있을 거야. 사랑이신 하느님을 가장 잘 드러낼 수 있는, 또 어떻게 보면 인간이 그 사랑이라는 현실을 가장 구체적으로
가장 명확하게 드러낼 수 있는 그런 장이라고도 이야기를 할 수가 있을 거야. 모든 게 순조로울 때 사랑하는 건 누구나 할 수 있어. 맞아요. 쉬울 때 사랑하는 건 누구나 할 수 있는데 그러니까 나를 진정으로 사랑하는 사람만이 희생이 따르더라도 그거를 해줄 수 있다라고 우리는 이야기를 해야 되지 않나 싶어. 그리고 사실 만약에 우리가 선택지가 있다면 우리는 분명히 나를 위해서 희생까지 살 수 있는 사람을 선택을 할 거야. 그래서 거기에서 사랑의 깊이, 사랑의 넓이, 사랑의 진정성이 드러난다라고 이야기를 해야 되지 않을까 싶어. 사랑을 위해서 요구되는 희생은 언제나 있었다라고 이야기를 해야 되지 않나 싶어. 다만 언젠가부터는 인간에게 이게 너무나 버겁게 느껴졌다라는 것. 아까 이제 아이들 이야기, 자녀 출산에 대해서도 이야기를 했는데 어떤 부부들은 사실상 자녀를 원해도 가질 수 없는 부부들이 요즘은 또 많죠. 네. 아무리 노력을 해도 안 되는. 근데 자녀 출산 또한 그런 면에서는 선물이야. 삶의 선물, 맞아요. 하느님의 선물. 네. 그리고 더 중요한 거는 또 새로 태어나는 자녀의 관계를 통해서 결국은 우리가 더 깊은 어떤 사랑을 또 체험을 하게 된다라고 이야기를 해야 될 거야. 물론 부모의 희생이 따르고 육아를 하기 위해서 참 많은 희생을 부모가 해야 되지만 나를 또 믿어주는 그 아이의 모습 속에서 우리는 사랑의 또 다른 면을 발견을 하게 된다라고 이야기를 해야 될 거야. 육아하다 보면 사실상 엄마 아빠들이 아이들한테 욱하는 그런 뭐 순간들도 많을 거야. 네, 그렇죠. 특히 막 애가 떼 부리기 시작하고 막 그러면 진짜 한 대 쥐어 패고 싶은데 때로 막 화도 내고 성질 내고 뭐 그럼에도 불구하고 아이는 그런 내 모습을 빤히 알매도 불구하고 나를 전적으로 믿어주고 사랑해준다라는 것 또한 사랑이 뭔지를 우리에게 잘 가르쳐주는, 그러니까 두려움을 조금 더 내려놓고 용기를 내서 우리가 삶에 다가간다라면 오히려 얻는 게 더 많을 거다라고 이야기를 해야 되지 않나 싶어. 전 세계에 있는 그냥 모든 청년들한테 신부님께서 해주고 싶은 말 한마디가 있으시다면? 삶을 살아가는 모습은 굉장히 다양할 거야. 그러니까 신을 믿는 사람들도 있고 믿지 않는 사람들도 있고 뭐 다양한 어떤 뭐 자기만의 명상 방법으로 삶의 여러 가지 숙제를 이제 해결해 나아가려고 하는 사람들도 이제 많을 텐데 계속해서 바뀌는 그 트렌드의 기준에 의해서 내 자신을 판단하지 않고 더 근본적인 그런 차원의 기준에 근거해서 자신을 바라보고 사랑하고 청년들만의 또 청소년들만의 어떤 그런 에너지로 삶을 구축해 나아가면 참 좋지 않을까 싶어. 그게 어떻게 보면 청년들과 청소년들이 사회에 항상 기여할 수 있는 삶의 신선함? 우리가 사랑을 받는 만큼 사랑을 베풀 수 있는 거다라면, 나 자신을 사랑할 수 있는 거다라면 나에게 가장 큰 사랑을 줄 수 있는 사람을 찾아가기를, 그게 나 같은 경우에는 하느님에게서부터 비롯되었다라고 이야기를 할 수가 있을 텐데 거기까지 갈 수 있으면 가장 좋겠지만 그렇지 못하더라도 신을 믿지 않더라도 진짜 나를 사랑해 줄 수 있는 사람을 찾을 수 있기를 바란다라고도 이야기를 해줄 수 있을 것 같다. 또 그리고 살면서 그런 안목을 키울 수 있기를, 그러니까 삶의 지혜를 얻을 수 있기를 바란다라고 이야기할 수 있을 것 같다. 무엇보다도 청년들이 있어서 행복했었고 청년들이 있어서 많이 배웠고 사랑을 받는 법을 배웠던 것 같아요. 그러니까 사랑을 받는 것도 굉장히 중요한 것 같고 많은 사람들이 이제 나를 통해서 하느님을 알 수 있었다라는, 또 체험할 수 있었다라는 그런 이야기를 하지만 또 동시에 나도 청년들을 통해서 하느님을 체험할 수 있었고 또 청년들 덕분에 또 많이 나도 성장할 수 있었다라고 이야기를 할 수 있어. 감사합니다, 신부님. 몸 건강히 잘 다녀오시길 바랄게요. 감사합니다. 감사합니다. So, how would you define love and family? Let me know in the comments. I'd love to hear your thoughts.